आज आम लाइफ साइंस परीक्षा दर्पण जो 5टी मॉडल सेट क्वेश्चन आंसर अच्छी गोटे सेट करते 25टा क्वेश्चन आउ जो 100टा क्वेश्चन अच्छी आम 100टा क्वेश्चन एका संगे डिस्कशन करवा ताले मॉडल सेट क्वेश्चन 2 अच्छी आमर फास्ट क्वेश्चन देखिए सस्मिता को डाक्तर एमिनो एसिड अभाव रही कहले से केउ खाद्य खाइले एमिनो एसिड अभाव पूर्ण हेबो ताले एमिनो एसिड साधारण पुष्टिसार श्रृंखल एमिनो एसिड पुष्टिसार श्रृंखल को नहीं गठित तेणु आमर ये पुष्टिसार श्रृंखल मुख्य उत्पादन होची एमिनो अम्ल तेणु आमको पुष्टिसार जातीय खाद्य तेणु पुष्टिसार जातीय खाद्य किए ना अंडार धला अंश अंडार धला अंशटी होची आल्बुमिन प्रोटीन एवं हलदिया अंशटी होची साधारणतः आमर जो योग रही से होची स्नेहसार तेणु अंडाटा खाइले आम उभय पुष्टिसार पाइपर स्नेहसार भी पाइपर तेणु अंडार धला अंश खाइले आम पुष्टिसार पाइपर जेहेतु से आल्बुमिन प्रोटीन तेणु प्रोटीन साधारणतः मुख्य उपादान होची एमिनो अम्ल तेणु आम अंडार धला अंशटा सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कार उपस्थिति में कोष विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया घटे साधारणतः आम विटामिन जीवसार उपस्थिति में आम कोष विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया घटे कहीं साधारणतः एंजाइम अंशग्रहण करते तेणु जीवसार सठिक उत्तर है जीवसार डेंगू अम्ल केतोटी कार्बन परमाणु थाए देख ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना साधारणतः आमको भाविया पड़ो लेंबुरे अम्ल लेंबुरे क्यों अम्ल अच्छी ना साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड चक्र आम जो क्रेब्स चक्र में प्रथम जैविक अम्ल अणु है साइट्रिक एसिड जे कि 6 अंगारक विशिष्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम 2 अंगारक ये 4 अंगारक मिसिले 6 अंगारक तेणु लेंबुरे अम्ल केतोटी कार्बन परमाणु थाए ना 6टी कार्बन परमाणु थाए तेणु 6 है सठिक उत्तर ऑप्शन डी गैस निर्माण समय रक्तजालक मध्य साधारणतः आमर मध्य प्रवाहित होता रक्त निम्नतम केउटी घटे ना रक्तजालक मध्य कौन थाए ना अम्लजान सांद्रता कम थाए और अंगारकाम्ल सांद्रता कौन अधिक थाए तेणु आमर कौन हुए ना कोटरिकारु अम्लजान रक्तजालक मध्य प्रवेश करे एवं रक्तजालक अंगारकाम्ल फुसफुसर कोटरिका मध्य को आसी था जहाँफल गैस विनिमय होता है तेणु अम्लजान सांद्रता कम रक्तजालक मध्य और अंगारकाम्ल सांद्रता अधिक थाए सठिक उत्तर गछर बातरंध्र केउठी देखा जाए तेणु बातरंध्र आमर कोउठे देखा जाए ना कांड आ फल बातरंध्र देखा जाए लेंटिसेल्स पत्र स्टोमाटा थाए कांड आ फल आमर बातरंध्र देखा जाए जहाँ द्वारा आम साधारणतः उत्सेचन प्रक्रिया होता है बुझेगा तेणु कांड आ फल बातरंध्र देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सुदीप्ता और बापा उभय बी रक्त वर्ग अटे कि आवश्यक समय सुदीप्ता तार बापा को रक्त दे पारि नथिला काहेकि देख ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन केमी दौची आमर टिके अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन भाविकिना करिया पड़ो देखिए सुदीप्ता और बापा उभयकर रक्त वर्ग बी तेणु बी रक्त वर्ग बी जनाकर कि आवश्यक समय सुदीप्ता तार बापा को रक्त दे पारि नथिला काहेकि ना बी रक्त वर्ग माने से आंटीजेन बी अच्छी आंटीबॉडी ए अच्छी तेणु बी रक्त वर्ग बी की रक्त दे पारिबो ए बी की दे पारिबो किंतु बी ठारू रक्त आनी पारिबो ओ ठारू रक्त आनी पारिबो किंतु आमर विशेष आंटीजेन जो आरएच आंटीजेन रही आरएच आंटीजेन उपस्थिति अनुसार बी रक्त वर्ग मध्य बी पॉजिटिव बी नेगेटिव तेणु बी पॉजिटिव बी नेगेटिव जदि ताले भिन्न भिन्न प्रकार जदि आंटीजेन रही पॉजिटिव आंटीजेन बी पॉजिटिव माने आरएच विथ आरएच आंटीजेन बी नेगेटिव माने विदाउट आरएच आंटीजेन तेणु बी पॉजिटिव बी रक्त वर्ग होते जदि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव दे पारिबो बुझिला तेणु विभिन्न प्रकार आंटीजेन थिबारु आमर सुदीप्ता बापा को दरकार समय रक्त दे पारि नथिला जदिओ 2 जनांकर ब्लड ग्रुप बी थिला नेक्स्ट क्वेश्चन है रेचनांग नथिबा प्राणीर नाम लेख रेचनांग नथिबा प्राणीर नाम होची कोन ना स्पंज और हाइड्रा परि प्राणी मानकर विशेष निर्दिष्ट रेचनांग नथाए तेणु स्पंज और हाइड्रा तेणु स्पंज है सठिक उत्तर देइछि नेक्स्ट क्वेश्चन डाक्टर कहले उमेश तुम ब्लड टेस्ट रिपोर्ट रे यूरिया मात्रा वृद्धि पाई
ଏଥିରୁ ଉମେଶର କେଉଁ ଅଂଶଟି ଖରାପ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ସାଧାରଣତଃ ରକ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମୂତ୍ରରେ ରକ୍ତ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ବୃକକ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୃକକ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଇଏ ରୋଗର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ବୃକକ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନୀ ରବି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଫଳ ପଚାଇବା ପାଇଁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଦେଖ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିକିନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳ ପଚେଇବା ରାଇଟନିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ସେଥିରେ ଆମର ଇଥିଲିନ୍ ଆଉ ଆବସେସିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଏଥିଲିନ୍ ଆଉ ଆବସେସିକ୍ ଅମ୍ଳକୁ ବୃଦ୍ଧିହାସକ ହର୍ମୋନ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଫଳ ପଚେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଏଥିଲିନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶୀଘ୍ର ଫଳଟି କ'ଣ ହେବ? ପାଚିଯିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଥିଲିନ୍ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅଗ୍ନାଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥିର କେଉଁ କୋଷ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅଗ୍ନାଶୟରେ ଆମର 3ଟି କୋଷ ଅଛି, ଆଲଫା ସେଲ୍, ବିଟା ସେଲ୍, ଡେଲ୍ଟା ସେଲ୍। ତେଣୁ ଆଲଫା ସେଲ୍ରୁ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍, ବିଟା ସେଲ୍ରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଏବଂ ଡେଲ୍ଟା ସେଲ୍ରୁ ସମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍। ତେଣୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣରେ ବିଟା ସେଲ୍, ତେଣୁ ବିଟା ସେଲ୍ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର, ବିଟା କୋଷ। ବୁଝିଲା? ମେଓସିସରେ 2ଟି ମାତୃକୋଷରୁ କେତୋଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ମେଓସିସରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷରୁ 4ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ 2ଟି ମାତୃକୋଷରୁ କେତୋଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? 8ଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ 8 ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦେଇଛି, ଶ୍ୟାମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରଠାରୁ ହଠାତ୍ ତାର ସ୍ୱରରେ କର୍କଶତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ହେଲା, ଏହା କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଲା? ଦେଖ, ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ, ତେଣୁ ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗୀୟ ହର୍ମୋନ୍ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱର କର୍କଶ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଟେଷ୍ଟିସରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ତାର ସ୍ୱର କର୍କଶତା ଲାଭ କରିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍। ଦେଇଛି, ଅସିକା ତାଙ୍କ ଘରର ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ବୋଉ କେଉଁ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ପରିବାରର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ରହିପାରିବ? ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ 7ଟି ସନ୍ତାନ ହେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଆଉ ସନ୍ତାନ ଅନାବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ୍ୟକରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଟିବେକ୍ଟେମି। ତେଣୁ ଟିବେକ୍ଟେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଉ ସନ୍ତାନକୁ ସୀମିତ ସେମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଟିବେକ୍ଟେମି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା? ଦେଇଛି, ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁକ୍ରାଣୁରେ କେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁକ୍ରାଣୁର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ଶୁକ୍ରାଣୁ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଇ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ସମାହିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱାଇ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ସମାହିତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ଏକ୍ସ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ, ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା 23ଟି ହେଲା, 22 ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ହେଲା। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ 2 ପ୍ରକାର, 22 ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ, 22 ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ। ତେଣୁ ଆମର ଏକ୍ସ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ସମାହିତ କଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ 22 ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନବୀନ ଏକ ସୌରଚୁଲା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ନିମ୍ନତ କେଉଁ ଉପକରଣଟି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ? କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ସୌରଚୁଲାରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆଧାର ପାତ୍ର ଥାଏ, ତାପଶୋଷୀ ଆଚ୍ଛାଦନ ଥାଏ। ବୁଝିଲା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ ପାତ୍ର ନଥାଏ। ପ୍ରବେଶ ପାତ୍ର ହେଉଛି ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ତେଣୁ ସୌରଚୁଲାର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ପ୍ରବେଶ ପାତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରବେଶ ପାତ୍ର। ବୁଝିଲା? ଦେଇଛି, ରାମ, ଦାମ, ଗୋପାଳ, ହରି ନାମକ 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା। ଯେପରିକି ରାମକୁ ବାଦୁଡ଼ିର ଡେଣା ଓ ମଶାଣିର ମଣିଷର ହାତ, ଦାମକୁ ପତଙ୍ଗର ଡେଣା ଓ ବାଦୁଡ଼ିର ଡେଣା, ଗୋପାଳକୁ କଖାରୁ ଗଛର ଆକର୍ଷି ଓ କାଗଜ ଫୁଲ ଗଛର କଣ୍ଟା ଏବଂ ହରିକୁ ଘୋଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ଓ ମଣିଷର ହାତ ଦିଆଗଲା। ତେବେ କେଉଁ ଛାତ୍ର ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଭିନ୍ନ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି କିଏ ନା ପତଙ୍ଗର ଡେଣା, ବାଦୁଡ଼ିର ଡେଣା। ପତଙ୍ଗର ଡେଣା, ବାଦୁଡ଼ିର ଡେଣା ଉଭୟ ଉଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଠନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଠନ ହେଲା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦାମ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦାମ ହେଉଛି ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଆମକୁ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4ଟାଙ୍କ ଅପସନ୍କୁ, ତାପରେ ଯାଇ ସଠିକ ଅପସନରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲା? ଦେଇଛି, ବିକଳ୍ପିକାରକ ସଂଖ୍ୟା 5 ହେଲେ F2 ପିଢ଼ିରେ ଜିନି ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ? ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ, ବିକଳ୍ପିକାରକ ସଂଖ୍ୟା 5 ହେଲେ, ଯଦି ବିକଳ୍ପିକାରକ 5 ହେବ ତାହେଲେ F2 ପିଢ଼ିରେ ଜିନି ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ? ନା ବିକଳ୍ପିକାରକ 1 ହେଲେ ଜିନି ଅନୁପାତ ହେଲା 1:2:1। 1ର କ'ଣ 1 ହେଲା ଟୁ ଦି ପାୱାର 1। ଯଦି ବିକଳ୍ପିକାର 2 ହେବ 1:2:1 ର ଟୁ ଦି ପାୱାର 2।
विकल्प कारक 3 हेले 1:2:1 ର टू द पावर 3 तेणु विकल्प कारक 5 हेले केते हबो ना 1:2:1 ର टू द पावर 5 हबो जदि विकल्प कारक n हबो 1:2:1 ର कोन ना n हबो बुझिला तेणु 1:2:1 ର टू द पावर 5 होची ठीक उत्तर देछि नेक्स्ट क्वेश्चन 900 ग्राम लिग्नाइट कोइला रे सर्वाधिक केते परिमाण कार्बन रहि परिबो हला लिग्नाइट रे साधारणतः हमर कार्बन जो कोइला को चारियारे विभक्त करा हीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइड बुझिला तो लिग्नाइट रे पाखा पाखी हमर 70 भाग थाए हला तेणु हमर 70 रु 80 हला 80 हेले लिग्नाइट तेणु 9 टा 72 पाखा पाखी 702 हला 702 ग्राम माने सठिक उत्तर बुझिला गोपाल खदखदिया माने कोन ना ग्रीन रिंकिल्स हला आर छोट आर गोल बड़ आर राउंड येलो हमर राउंड फॉर गोल सागुआ हमर ग्रीन फॉर छोट आई एवं हळदिया कोन ना येलो हला तेणु ये विषकर परीक्षा जो अच्छी गोल हळदिया हो खतडा सागुआ मंजी हला विशिष्ट विकल्प कारक मान को विषकर समान परीक्षा कला तेबे से सबुठार कम संख्या केउ मंजी विशिष्ट गछ पाइबो बुझिला सबुठार कम संख्या केते ना विषकर परीक्षा हमर फिनोटाइप रेशियो केते ना दृश्यरूपी अनुपात होला 9:3:3:1 9 टा होला गोल हळदिया 3 टा होला गोल सागुआ 3 टा होला खतडा सागुआ एवं खतडा हळदिया और खतडा सागुआ तेणु 9:3:3:1 तेणु गोटे सबुठार कम होला किए ना छोट भाई तेणु खतडा सागुआ सबुठार कम पाइजे गोटिए बुझला गोल हळदिया 9 टा गोल सागुआ 3 टा हला खतडा हळदिया 3 टा खतडा सागुआ हला गोटिए बुझला तेणु छोट भाई होची गोटिए पाइ सठिक उत्तर बुझिला निम्नलिखित विभिन्न पोषक स्तर मध्य केउं स्तरे अधिक शक्ति मिले हमर गोटिए शक्ति उत्पादक स्तर में अधिक शक्ति मिले कहीं ना उत्पादक सीधा सड़क आलोक शोषण प्रक्रिया खाद्य प्रस्तुत करे सूर्यालोक को ग्रहण करे तेणु प्रत्येक खाद्य स्तर आउ गोटे खाद्य स्तर को शक्ति गति कला बेले 10% नियम अनुसार 10% शक्ति ह्रास होता है तेणु उत्पादक स्तर में आमको अधिक शक्ति मिल मांसाशी स्तर में सबुठ कम शक्ति मिल मांसाशी स्तर 2 रे बुझिला तेणु उत्पादक सबुज उद्भिद आम अधिक शक्ति मिल तेणु आम जिते ग्रीन भेजिटेबल्स खाइबा उद्भिदजात पदार्थ खाइबा आमको अधिक एनर्जी मिल पार प्राणीजात पदार्थ माछ मांस खाइले कम एनर्जी मिल बुझिला 10% नियम अनुसार है तेणु भूपृष्ठ केते किलोमीटर जाए वायुमंडल व्यापी थाए भूपृष्ठ 640 किलोमीटर पर्यंत अंचल को वायुमंडल कहुए बुझिला तेणु 640 किलोमीटर है सठिक उत्तर चिक्कु आंदोलन प्रथम सूत्रपात केउ ग्राम होइतिला मंडल ग्राम प्रथम सूत्रपात होइतिला चिक्कु आंदोलन प्रथम सूत्रपात बुझिला द्रव्यमंडल संरक्षित अंचल कार्यक्रम पृथ्वीर विभिन्न देश में केउ संस्था द्वारा आरंभ होइछि यूनेस्को द्वारा हमर जैवमंडल संरक्षित अंचल कार्यक्रम आरंभ 22 रिजर्वेशन बुझिला यूनेस्को बुझिला हमर ये आरंभ करिछि टीकाकरण प्रस्तुति समय केउ सोपान क्रमान्वय करबा पड़े देजी ए आईरे देजी प्राक निदानिक परीक्षण सेकेंड आईरे देजी निरापत्ता परीक्षण थर्ड आईरे देजी नियामक अनुमति एवं आईबी रे देजी दक्षता परीक्षण एवं बी रे देजी विस्तारित परीक्षण तो सठिक हैला कोन फास्ट हैला हमर प्राक निदानिक परीक्षण सेकेंड रे हैला निरापत्ता परीक्षण सेफ्टी मेजर्स तापर हैला हमर कोन ना विस्तारित परीक्षण हैला डिस्पर्स एवं तापर हैला कोन दक्षता परीक्षण तापर हैला हम नियामक अनुमति रेगुलेटरी हैला एई अनुसार पांचटी हमर एई सोपान अनुसार गोटे टीकाकरण प्रस्तुति एही थाए तेणु आई सेकेंड आई भी आई भी आ थर्ड आई ये होची सठिक क्रम बुझिला देछि विश्व स्वास्थ्य संगठन केउ मसिया रो पृथ्वी रे बसंत रोग को रोग मुक्त घोषणा करछि 1980 मसिया थारु WHO हैला हमर विश्व को बसंत रोग मुक्त घोषणा करिछा बसंत रोग हो नाही बुझिला नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 रो हैला लाइफ साइंस क्वेश्चन अछि कोन ना तीनोटी ग्लूकोजन रे केतोटी अम्लजान परमाणु थाए देखो ये टिके हमें भाबिकिना करिया पड़े गोटिए ग्लूकोज रो संकेत होला C6H12O6 ताले गोटिए ग्लूकोजन रे 6टी अम्लजान परमाणु थाए
ହେଲା ତାହେଲେ 3ଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ କେତୋଟି ନା 6 3 18 18ଟି କେତୋଟି 18ଟି ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ ଥାଏ। ତେଣୁ 18 ହେଲା ସଠିକ ଅପସନ ବୁଝିଲା। ରାମ ସେଉ ରସ ପିଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ପିଉଥିବା ରସରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥାଏ? ସେଉ ମାନେ ଫଳ ରସ, ଫଳ ରସରେ କଣ ଅଧିକ ଥାଏ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ, କଣ ଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଫଳ ରସ ପିଇଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଇବା ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପତ୍ର ନଥିବା ଗଛଟି କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ? ପତ୍ର ଗଛରେ ଯୋଉ ଗଛରେ ପତ୍ର ନାହିଁ ହେଲା ସେମାନେ କୋଉଥିରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ନା ସାଧାରଣତଃ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ଗଛ କଣ୍ଟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରର ଉପରିସ୍ଥ କୋଷ ତାର ଯୋଉ ସ୍କେଲ ଲିପ୍ ଥାଏ ହେଲା ସେଇ ତା ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତ ବେଣୀ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ବୁଝିଲା। ନିମ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ର ଚଳନ ଦେଖାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ସଂକୋଚନ ହେଲା ସଂକୋଚନ ସମୟରେ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବାଦନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ଆମର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦନ ହେଲା ସମ୍ବାଦନ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନିମ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରଦା ବା କପାଟିକା ନଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଶିରାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର କପାଟିକା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଧମନୀରେ କପାଟିକା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଧମନୀ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ହରିକୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତୁମ ଉତ୍ପିଣ୍ଡର ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ନିମ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି। ତାର ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ। ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ କୋଉଠି ଅଛି ବାମ ନିଳୟ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଓ ବାମ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛିଦ୍ର ରହିଛି ହେଲା। ଯଦି ଛିଦ୍ର ରହିଯିବା ଫଳରେ କଣ ହବ? ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ମିଶିଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ? ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ ଅପସନ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦେଇଛି ଝାଳ ତିଆରି ପାଇଁ ଚର୍ମରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି? ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା। ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯିଏ କଣ କରେ ନା ସ୍ୱେଦ ହେଲା ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରହଣ କରେ ହେଲା ଝାଳ ତିଆରି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଚର୍ମରେ ସ୍ୱେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି ବିନୟ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପଚାରିଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ବୃକକ ନଥିଲେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ଉଠିଥାନ୍ତା? ଯଦି ବୃକକ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରକ୍ତ ଛଣା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ୟୁରିଆ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆକାର ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମର ବୃକକ ନଥାନ୍ତା ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଝୁଡ଼ି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଲତାଦି ଝୁଡ଼ିର ଫାଙ୍କ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ କେଉଁ ହରମୋନର ପ୍ରଭାବରେ ଏପରି ଘଟେ? ଅକ୍ସିନ୍। ତେଣୁ ଅକ୍ସିନ କାଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଅକ୍ସିନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବରେ କାଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ତେଣୁ ଅକ୍ସିନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅକ୍ସିନର ପ୍ରଭାବରେ ହେଲା ଆମର ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ କାଣ୍ଡଟି ବାହାରକୁ ବଢ଼ିଥାଏ ବୁଝିଲା। ଦେଇଛି ବାପା ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଚୋରା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାରେ କୁକୁରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାର କାରଣ କଣ? ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣତଃ ପୋଲିସ ମାନେ ହେଲା ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କୁକୁର ବିଲେଇ ବାଘ ଏମାନଙ୍କର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ମଣିଷର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଘ୍ରାଣ ପାଳି ଉନ୍ନତ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କମ କିନ୍ତୁ କୁକୁରର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚୋର ସନ୍ଧାନରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଶୁଙ୍ଘିକିନା ଅନେକ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଉନ୍ନତ ଘ୍ରାଣ ପାଳି ହେଲା ମଣିଷ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଘ୍ରାଣ ପାଳି କୁକୁର ବିଲେଇ ବାଘର ଥାଏ ବୁଝିଲା। ଦେଇଛି ଜନନ ବା ଜାୟକ କୋଷ ଫୁଲର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ? ଫୁଲର ପରାଗ ରେଣୁ ହେଲା ପୁରୁଷ ଫୁଲର ପରାଗ ରେଣୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲର ଯୋଉ ଆମର କଣ ନା କାର୍ପେଲ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଜନନ କୋଷ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜନନ କୋଷ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକିନା ସେଇ ହିଁ ଜନନ ଅଙ୍ଗ ବୁଝିଲା। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ବିନା ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶରେ ଜୁନି ବହୁ କିଛି ଔଷଧ ଖାଉଥିଲା। ତା ଫଳରେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜୁନିଠାରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ମହାଶରୀର ଜୁନିକୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ? ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ସାଧାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଲଗା ୱେରେ ଦେଇଛି ହେଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଜୁନିର ମା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଔଷଧ ଖାଇଲା ଯାହାଫଳରେ ଜୁନି ଠାରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଦେଖାଗଲା। ଜୁନିର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ବୁଝିଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ମା ଠାରୁ ଶିଶୁ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନାଭି ରଜ୍ଜୁ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନାଭି ରଜ୍ଜୁ ଦେଇ ମା ଠାରୁ ଶିଶୁ ନିକଟକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମା ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧର ହେଲା ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ଗତି କଲା କାହା ନିକଟକୁ? ନାଭି ରଜ୍ଜୁ ଦେଇ ପିଲା ନିକଟକୁ ଗତି କରିଥାଏ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭ୍ରୂଣକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଉଥିବା ଭ୍ରୂଣକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର କେତେ? ପରୀକ୍ଷା ସବୁବେଳେ କରୁଛି ହେଲା। ଭ୍ରୂଣକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର କେତେ? 3N ହେଲା। ଆମର ଜାଇଗୋଟ ଯୁଗ୍ମଜର ଗୁଣସୂତ୍ର 2N, ପୁରୁଷ ଯୁଗ୍ମକର ଗୁଣସୂତ୍ର N,
ଭ୍ରୂଣକୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା 3N। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଂଜମକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘନଷ୍ଠୀର ଗୁଣସୂତ୍ର 2N। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଂଜମକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘନଷ୍ଠୀକୁ ସମାଧାନ କଲେ 3N ଭ୍ରୂଣକୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ହେଲା। ଭ୍ରୂଣକୋଷ ଯିଏ ଫଳରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆର ହଳଦିଆ ଯୋଉ ଧଳା ଅଂଶଟା ହେଉଛି ଭ୍ରୂଣକୋଷ, ବୁଝିଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। 3N। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜଣେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ଶୁକ୍ରାଣୁର କେଉଁ ଗୁଣସୂତ୍ର ସମାହିତ ହୋଇଥିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କେଉଁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆବଶ୍ୟକ? Y ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଡିମ୍ବାଣୁର ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା X ହେଲା। Y ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯଦି ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ସମାହିତ କରିବ ତାହେଲେ XY ହବ, ପୁତ୍ର ହବ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ Y ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ସମାହିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ Y ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ ଜୈବ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପାଇରୋଲାଇସିସ୍ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦରକାର ନାହିଁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ ଜୈବ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲା। ଆମର ପଚନ ଏସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। 15 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଥର ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ହେଲା? ଡାନ୍ସ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଦିନକୁ 2 ଥର, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ 15 ଦିନରେ କେତେ ହବ? 15 ଦିନ 30 ଥର। କେତେ ଥର? 30 ଥର, ବୁଝିଲା। ଦେଇଛି ବିନୋଦ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ତେବେ ସେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ ହେଲା? ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ କିଏ ପରିଣତ କରେ? ସୋଲାର ସେଲ୍। କ'ଣ? ସୌର ସେଲ୍ ହେଲା। ସୋଲାର ସେଲ୍ରେ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ ଆଲୋକ ଭୋଲ୍ଟୀୟ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହରି ରାମ ଦାମ ନରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ? ରାମ କହିଲା ବାଘର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅଛି। ବାଘର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଆଦୌ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। ଦେଇଛି କାହାର ଭୁଲ? ଏଇଟା ରାମର ଭୁଲ ହେଇଛି ହେଲା। ହରି କହିଲା ଛେଳିର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅଛି। ଛେଳିର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଠିକ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ହେଲା। ରାମ କହିଲା ମଣିଷର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅଛି। ମଣିଷର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୋଟେ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ହେଲା। ଏବଂ ନରୀ କହିଲା ଅଜଗରର ଅବୟବ ଅଛି, ହେଲା ଠିକ। ତେଣୁ ରାମ କହିଲା ବାଘର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଆମର ଅଜଗରର ଅବୟବ ଅଛି। ଦେଇଛି କେଉଁ ଆମର ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଉକ୍ତି ହେଲା। ଭୁଲ ଉକ୍ତିଟି କ'ଣ ନା ରାମ କହିଲା ବାଘର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। କ'ଣ? ତେଣୁ ରାମର ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଛେଳିର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ମଣିଷର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ନଥାଏ, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅଛି ମଣିଷର, ଏବଂ ଅଜଗରର ଅବୟବ ଅଛି, ଏ ତିନିଟା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ରାମର ଉକ୍ତିଟି କ'ଣ ଭୁଲ, ଯେହେତୁ ରାମ କହିଛି ବାଘର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅଛି। ବାଘ ପରି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଆଦୌ ନଥାଏ ହେଲା। ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ମଣିଷର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୋଟେ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ରାମର ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ହେଲା। ଦେଇଛି ଶୁକ୍ରାଣୁରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଏ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା N = 23 ହେଲା। ଅଗୁଣିତ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା। ଶୁକ୍ରାଣୁର N, ଡିମ୍ବାଣୁର N, ଯୁଗ୍ମଜ ହେଲା 2N ହେଲା। ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ସମାନ ପରେ ଯୁଗ୍ମଜ ହୋଇଥାଏ। ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏଜି ଟାନ୍ସଲେ ପ୍ରଥମେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦେଇଛି ପରିସଂସ୍ଥାରେ କେଉଁ ପିରାମିଡ କେବଳ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ କେବଳ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ବାକି ଅନ୍ୟ ପିରାମିଡ ଉଭୟ ସଳଖ ଓ ଉଲ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ଜୈବ ବସ୍ତୁତ ପିରାମିଡ ହେଲା ଉଭୟ ସଳଖ ଓ ଉଲ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ କ'ଣ ନା କେବଳ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା 5R ନୀତିର କେଉଁ ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସମ୍ବରଣ। ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ରଖିକିନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ରିଡ୍ୟୁସ୍, ଯେତେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସମ୍ବରଣ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ଶକ୍ତି ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଶକ୍ତିର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ବିଶୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ଆମର ଖେଜିରାଲି ଗ୍ରାମରେ ବିଶୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଅମୃତା ଦେବୀ ବିଶୋଇ ହେଲା, ଯିଏ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଆମର ଶିଳ୍ପ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅମ୍ଳଜାନ ସଂପୃକ୍ତି ସ୍ତର କେଉଁ ଶତାଂଶରୁ କମିଗଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା? ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ସଂପୃକ୍ତି ସ୍ତର ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଲେବୁଲ 92ରୁ କମିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କରୋନା ଟାଇମରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଲେବୁଲ କମିଯାଇଥାଏ। ଯଦି 92ରୁ କମିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ମାସ୍କକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ମାସ୍କକୁ ଆମର ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଟ୍ ହେଲା ବିଶୋଧନ। ମାସ୍କକୁ ଆମେ ପ୍ରତି
3 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ନହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇପୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣରେ ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ପୁଣି ପିନ୍ଧି ପାରିବା। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ବୁଝିଲା। ପିଲାଟି କମଳା ରସ ପିଉଥିଲା, ଏଥିରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଧିକ ଅଛି? କମଳା ରସ ହେଉଛି ଫଳ ରସ, ତେଣୁ ଫଳ ରସରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଧିକ ଅଛି C6H12O6। ବୁଝିଲା। ମଣିଷ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ମୋଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନ୍ତ ଓ ପେଷଣ ଦାନ୍ତର ଅନୁପାତ କେତେ? ଦେଖ এটা ଭାବିକିନା ତମେ କରିବ। ମଣିଷ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ମୋଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନ୍ତ ଓ ପେଷଣ ଦାନ୍ତର ଅନୁପାତ କରିବ। ମୋଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନ୍ତ କେତେ? 4ଟା। ମୋଷ୍ଟ ପେଷଣ ଦାନ୍ତ କେତେ? 6 6 12ଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନ୍ତ ଆଉ ପେଷଣ ଦାନ୍ତର ଅନୁପାତ କେତେ? 4:12। ତେଣୁ 1:3। 4 × 4 4 3 12। ତେଣୁ 1:3 ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ପଡ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ ଭାବିକିନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସେ ଏକ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ 16ଟି ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ କେତୋଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ? ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ ଆନାରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି 2ଟି ଏଟିପି ଦିଏ। ତାହେଲେ 16ଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ପାଇଁ କେତୋଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବ? 8 × 16। 8ଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯାଇ 16ଟି ଏଟିପି ବାହାରିବ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ। ବୁଝିଲା। କାହିଁକିନା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ 2ଟି ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ 38ଟା ଏଟିପି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ 8 × 16 16 ହେଲା ସଠିକ, 8 ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। 8ଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭାଙ୍ଗିଲେ 16ଟି ଏଟିପି ବାହାରିବ। ନିମ୍ନତମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି 2 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୌଗିକ ହେଲା? କିଏ? ନା ଇଥାନଲ ବା ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ। ତାର ସଂକେତ ହେଲା C2H5OH। କ'ଣ? C2H5OH। ତେଣୁ 2ଟା କାର୍ବନ ଅଛି। ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ 3 କାର୍ବନ, ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ 3 କାର୍ବନ ହେଲା। ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ C3H4O3 ହେଲା। ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ C3H6O3। ତେଣୁ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ 3 କାର୍ବନ, ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ହେଲା 2 କାର୍ବନ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଲା 6 କାର୍ବନ। ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ହେଲା 2 କାର୍ବନ C2H5OH ହେଲା। ତେଣୁ ଇଥାନଲ ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଥାନଲ ହେଲା, ଯାହାକି ସୁରାସାର କିରଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ଇଷ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ଦେଇକି ନିମ୍ନତମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା? ଫୁସଫୁସିୟ ଧମନୀ ଏକମାତ୍ର ଧମନୀ ଯିଏକି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଧମନୀ ସବୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଫୁସଫୁସିୟ ଧମନୀ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରେ। ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସଫୁସିୟ ଧମନୀ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥାଏ ଫୁସଫୁସକୁ। ତେଣୁ ଫୁସଫୁସିୟ ଧମନୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ। ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ନେଇଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟରୁ ଫୁସଫୁସକୁ ହେଲା। ତେଣୁ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଧମନୀ ଆମର ଆର୍ଟେରୀ ବୁଝିଲା, ଫୁସଫୁସିୟ ଧମନୀ। ଦେଇଛି ବିପଚନ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରବଣ ମୃତ୍ତିକାରୁ ମୂଳଲବକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ? ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ। ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣରେ ଏଟିପି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିପଚନ ଶକ୍ତି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ହେଲା, ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ବୁଝିଲା। ନିମ୍ନତମ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଫ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ ହେଲା? ନେଫ୍ରନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ବା ଆପରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ଇଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଏବଂ ବୃକକୀୟ ଶିରା ହେଲା। ଆପରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ରକ୍ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଇଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ବୃକକୀୟ ଶିରାରୁ ରକ୍ତ ବାହାରକୁ ବାହାରେ। ତେଣୁ ବୃକକ ଧମନୀ, ଆପରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ଇଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ବୃକକ ଶିରା ଇଏ ହେଲା ସଠିକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷକ ଘରକୁ ପଚାରିଲେ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂତ୍ରରେ ଏହି ଉପାଦାନ ନଥାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ହେଲା? କାହିଁକି? ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ମୂତ୍ରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାରୀ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ପୁନଃ ଶୋଷଣ ହୁଏ ହେଲା। ବୃକକର 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ: ପରିଶ୍ରମଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ, ନିଷ୍କାସନ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଇଏ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର, ଏମାନେ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂତ୍ରରେ ଏହି ଉପାଦାନ ନଥାଏ। ମୂତ୍ରରେ ଯଦି ଏହି ଉପାଦାନ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ ତାହେଲେ ରୋଗର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୂତ୍ରଶାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୁଏ ହେଲା ସଠିକ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ଏମୋନିଆ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସଂଯୋଗରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯକୃତରେ। ଯକୃତରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଏମୋନିଆର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଜନରେ ୟୁରିଆ ତିଆରି ହୁଏ। ୟୁରିଆ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକକ ନିକଟକୁ ଆସେ, ବୃକକରେ ରକ୍ତ ଛଣା ହୁଏ ଏବଂ ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହୋଇ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯକୃତରେ ମୂତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ, ବୃକକ ଦ୍ୱାରା ମୂତ୍ର ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଯକୃତ ହେଲା। ଦେଇଛି ସୀତା ସ୍କୁଲରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗେ ହେଲା। କେଉଁ ହର୍ମୋନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଘଟୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଦେଖ କ'ଣ କି ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି? ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଜଳର ପୁନଃ ଶୋଷଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ADH ହର୍ମୋନର ପ୍ରଭାବରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟେରିୟର ଲୋବ ଅଛି ସେଥିରୁ ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍ ନାମକ ଏକ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ,
ଯିଏ କ'ଣ କରେ ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକାରେ ଜଳର ପୁନଃ ଶୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଭାସପେଶୀ ହର୍ମୋନ ବା ଏଡିଏଚ୍ ହର୍ମୋନର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ। ଇନ୍ସୁଲିନର ଅଭାବରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମାଲେଟସ୍ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଏବଂ ଏଡିଏଚ୍ ହର୍ମୋନ ବା ଭାସପେଶୀ ହର୍ମୋନର ପ୍ରଭାବରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଇନସିପିଡସ୍ ବା ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗେ, ତେଣୁ ଭାସପେଶୀ ବା ଏଡିଏଚ୍ ହର୍ମୋନର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଏକ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛକୁ ପୋତିବାରୁ ଏହାର କାଣ୍ଡ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଚଳନ କୁହାଯାଏ? ହେଲା, କାଣ୍ଡ ଉପର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ କାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଥିବ ଠିକ୍। ତେଣୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯେହେତୁ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସଠିକ୍। କାଣ୍ଡରେ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଠିକ୍। ହେଲା, ଜଣେ ଚାଷୀ ହେଲା ତାହାର ବଗିଚାରେ ମଞ୍ଜିବିହୀନ ଅଙ୍ଗୁର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବ? ମଞ୍ଜିବିହୀନ ଫଳ ହେଲା ଅସମାହିତ ଜନନ ବା ଅନିଷେକ ଜନନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଷେକ ଜନନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏବେ ମଞ୍ଜିବିହୀନ ଫଳ ଅଙ୍ଗୁର, ପିଜୁଳି ଏସବୁ ଏବେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜିବିହୀନ ଆସୁଛି, ଅନିଷେକ ଜନନ, ତାକୁ ପାର୍ଥେନୋଜେନିକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମକ ଏକାପରି ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମଯୁଗ୍ମନ ଆଇସୋଗାମୀ, ଯାହାକି ଆମର ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ଡିମ୍ବାଣୁ ମଣିଷର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅସମ ଯୁଗ୍ମନ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କଠାରେ ସମଯୁଗ୍ମନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜୀବାଶ୍ମ, ଫସିଲ। କ'ଣ? ଜୀବାଶ୍ମ। ହେଲା, ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବାଶ୍ମ। ହେଲା, ଏବଂ କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅବଶେଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବାଶ୍ମ କୁହାଯାଏ ବା ଫସିଲ। ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନରେ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିରନ୍ତର କେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କୋକ୍। ହେଲା, କାର୍ବନର କଠିନତମ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ କୋକ୍, ଯାହାକୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନରେ ବିଚାରକ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିଲା? କୋକ୍। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମିଠା କମଳା ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ପକାଇ ଏକ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କଲ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଥିରୁ ମିଠା ରସାଳ କମଳା ଫଳିଲା, ଏହା କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ? ହେଲା, ମିଠା ଗଛରୁ ମିଠା କ'ଣ ଫଳ ଫଳିବା, ଇଏ ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମ, ହେରେଡିଟି। କ'ଣ? ହେରେଡିଟି। ହେଲା, ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅପତ୍ୟ ନିକଟକୁ ଗୁଣ ସଂଚରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଛ ଯଦି ମିଠା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଗଛଟି ହେବ ସେ ବି ମିଠା ଫଳ ଫଳିବ। ଇଏ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା, ରଞ୍ଜନର କୁକୁର 6ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ଶାବକ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମରିଗଲେ ଏବଂ ବାକି 2ଟି ଶାବକ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଆମର ଡାରୱିନ୍ ତାଙ୍କର ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନ ତତ୍ତ୍ୱରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ବରଣ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ତେଣୁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯିଏ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ 6ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ 4ଟି ଶାବକ ମରିଗଲେ ଆଉ 2ଟି ଶାବକ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ତେଣୁ 2ଟି ଶାବକ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜିତିଲେ, ତେଣୁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଦିଆଗଲା, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ମୌଳିକକୁ ମିଶାଇବ? ତେଣୁ ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସୌରସେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ ଆଉ ଏନ୍ ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସିଲିକନ୍ ହେଉଛି ଚତୁଃସଂଯୋଜୀ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ ବା ପଜିଟିଭ ସିଲିକନ୍ ଓ ବୋରୋନରେ ବୋରୋନ୍ ଖାତ ମିଶାଇକିନା ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସିଲିକନ୍ ହେଉଛି ଚତୁଃସଂଯୋଜୀ, ବୋରୋନ୍ ହେଉଛି ତ୍ରିସଂଯୋଜୀ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମୁକ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଯାଏ ସେଟା ପଜିଟିଭ ଭାବରେ ଆମର ପଜିଟିଭ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭାବରେ ଆମର ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏନ୍ ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ରେ ସିଲିକନ୍ ସହିତ ଆର୍ସେନିକ୍ ଖାତ ମିଶାଯାଏ, ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ରେ ସିଲିକନ୍ ସହିତ ବୋରୋନ୍ ଖାତ ମିଶାଯାଏ। ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ରେ ସିଲିକନ୍ ଆଉ ବୋରୋନ୍ର ଖାତ ମିଶାଯାଏ। ତୁମକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିଲେ ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ହେଲା, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କୋଇଲାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଆମର କୋଇଲାର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚ ରହିଛି ସବୁ ସେ ଆଞ୍ଚରେ କୋଇଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୋଇଲାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କୋଇଲା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
एगुड़िक मध्य केउं व्यवस्था द्वारा परिसंस्था समस्थिति बजाय रहे साधारणतः परिसंस्था समस्थिति बजाय रखापी पोषक चक्र बा जो न्यूट्रिएंट साइकेल रही पोषक चक्र परिसंस्था पोषकर प्रवाह चक्राकार तेणु परिसंस्था गोटे पोषकर पूर्ण मात्रा रही पोषक चक्र द्वारा पोषकर परिमाण सीमित रही है तेणु आम समस्थिति बजाय रही है एम केउंटी परिसंस्थार जैविक अजैविक उपादान मध्य संयोग सृष्टि करे जैविक और अजैविक उपादान मध्य संयोग सृष्टि करे किए ना आलोक आलोक हूँ गोटे कौन ना आलोक हूँ गोटे आम भौतिक कारक जी कि आमर उभय जैविक और अजैविक प्रक्रिया मध्य आमर संयोग स्थापन करता है नेक्स्ट एक व्यवहृत पानी बोतल पानी सरीजा से पुणी थे पानी भर्ती कर व्यवहार करागला या फाइबर मित्र केमिकी अटे साधारण पुनः व्यवहार बुझेगा तेणु यूज बुझेगा तेणु पानी बोतल को सरीगला भी आम अन्य कौन पर्पज व्यवहार कर पुनः व्यवहार कहुए आम आम औषध आवश्यकतार प्राय केते भाग जंगल पाई आम जो औषध रही साधारणतः औषधर आम 40% 40 भाग आम जंगल पाई नेचुरल जो फरेस्ट अच्छी से आम पाई विभिन्न आगुरी जो एलोपैथिक हो कि आयुर्वेदिक हो सब औषध आम जंगल पाई 40% बुझेगा कोरोना भूताणु आकार किपरि कोरोना भूताणु आकार प्रायतः गोलाकार आकार बुझेगा राउंड शेप नेक्स्ट देखिए शरीर में अम्लजान स्तर कमिगले ओठर रंग किपरि हुए शरीर में अम्लजान स्तर कमिगले जदि जो सैचुरेशन पॉइंट अच्छी आम 92 भाग रहा दरकार अम्लजान संपुष्टितर तेणु अम्लजान स्तर कमिगले ओठर रंग नील हो जाए बुझेगा ओठर रंग नील होगा माने आम ऑक्सीजन लेवल कमी जाए आम जाना नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर 5 आमर लाइफ साइंस ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी रामर दांत बहुत अल्प बयस घोरी होगा हिमंत मध्य कहार अभाव यह घटी साधारणतः कैल्शियम और फस्फरस हाड़ गठन में मुख्य भूमिका ग्रहण करते तेणु कैल्शियम अभाव दांतर दांत नष्ट हो जाए तेणु दांत हाड़ मजबूत कर कैल्शियम भूमिका अच्छी तेणु कैल्शियम हूँ सठिक उत्तर कोषरे कोषजीवर प्राय 70-90 भाग थी उपादान पाकनळीर केउं अंशरे अवशोषण हुए साधारणतः देख क्वेश्चन केमती अन्य गोटे प्रकार कोषरे कोषजीवर प्राय 70-90 भाग थिबा उपादान ना देलानी कोषरे कोषजीवक केते भाग जल थाए ना 70-90 भाग जल थाए ताइले जल पाकनळीर केउं अंशरे अवशोषण हुए ना बृहतंत्र जल अवशोषण होता है तेणु उत्तर है बृहतंत्र बुझेगा नेक्स्ट उद्भिद केउं प्रक्रिया माध्यम बाहर अम्लजान ग्रहण करते साधारणतः विसरण प्रक्रिया उद्भिद स्टोन द्वारा बाहर अम्लजान को ग्रहण करते विसरण प्रक्रिया बाय डिफ्यूजन बुझेगा पिंकी अंगुर रस ईस्ट पाउडर मिसाइले केउं गैस उत्पन्न हुए साधारणतः ईस्ट सूर्यशार किरण में आमर इथाइल अल्कोहल प्रस्तुत करता है सहित अंगारकाम गैस उत्पन्न होता है तेणु CO2 गैस अंगारकाम गैस उत्पन्न होता है निम्नत केउं श्रेणी प्राणी मानकर हृत्पिंड अम्लजान युक्त रक्त अम्लजान विहीन रक्तर मिश्रण अटे साधारणतः आम बेंग जातीय उभयचर प्राणी जहाँ आम कहे आम्फिबिया बुझेगा तेणु उभयचर प्राणी बेंगर आम हृत्पिंड उभय अंगारकाम युक्त रक्त अम्लजान युक्त रक्तर मिश्रण होता है तेणु आम्फिबिया हूँ सठिक उत्तर पत्र आमर क्वेश्चन नंबर 106 पत्रर कोषर जलक्षय हेले से चाप सृष्टि हुए पत्रर कोषर जलक्षय हेले साधारणतः आम विसरण चाप सृष्टि हुए साधारणतः आम जिते पत्र उत्सेदन प्रक्रिया पत्र फलक अधिक जलक्षय हुए से पत्र विसरण चाप सृष्टि हुए और जहाँ फल गोटे उत्सेदक सृष्टि आम उत्सेदक स्रोत सृष्टि हुए और चेरु पत्र पर्यंत जल गोटे निरवच्छिन्न धारा प्रवाहित हुए एवं जलर परिवहन होता है साधारणतः धूआपत्र सेवन द्वारा रघु बापा शरीर असुस्थ हो पड़ा उद्भिद केउं उपकार जो घटला बोली तुम भावुच साधारणतः देख उद्भिद साधारणतः आम तमाकू पत्र निकोटिन थाए निकोटिन हूँ गोटे उपक्षार तेणु धूआपत्र अधिक सेवन करने द्वारा से निकोटिन परिमाण अधिक हुए जहाँफल आमर लिवर लंग्स ये सब कैंसर होता है तेणु साधारणतः निकोटिन मात्रा वृद्धि घटी है नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे झिटिपिटी शरीर कई प्रकार वर्ज्यवस्तु निष्कासन होता है साधारणतः झिटिपिटी हूँ गोटे सरीसृप तेणु सरीसृपर वर्ज्यवस्तु है आमर यूरिक एसिड तेणु यूरिक एसिड है सठिक उत्तर आम बगीचार विभिन्न रंगर फूलर सौंदर्य को देखा मु बहुत आनंदित होती मस्तिष्क कई ग्रंथि जो यह संभव है साधारणतः आमर जो अत्यधिक आनंद एवं चाप कष्ट एपरी उद्दीपना साधारणतः आमर अग्र मस्तिष्क रही साधारणतः आमर जो हाइपोथैलेमस आमर आनंदित एवं
ଆମର ତାପ କଷ୍ଟ ଏପରି ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ସାଧାରଣତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆମ ଘର ଧୋଇବା ହେତୁ ଦିନାର ଗୋଡ଼ ହାତ ହଠାତ୍ ଖସିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରାପୁରି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଅଂଶ ତାର ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ସାଧାରଣତଃ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଛି ସେ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଶରୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବା ସେରେବେଲମ୍। ବୁଝିଲା? ଆଜିକାଲି ରୋଗମୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରୁଛି? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋପାଗେସନ୍ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆମର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ଏଇ ଇନଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ରୋଗଶୂନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିତାକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ନ କରାଇ ଡାକ୍ତର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସବ କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ତେବେ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ? ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପ୍ରସବ କରାଇବାରେ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ନା ପିଟ୍ୟୁଟାରିର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟେରିୟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ପୋଷ୍ଟେରିୟର ଆମର ନ୍ୟୁରୋ ହାଇପୋଫାଇସିସ୍ରୁ ଆମର ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ନାମକ ଏକ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍କୁ ବାର୍ଥ ହର୍ମୋନ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଆମର ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଅଭାବ ହେତୁ ଆମର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ତାକୁ ବାର୍ଥ ହର୍ମୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି କେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ନଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦରେ କେବଳ ଆମର ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସ୍ନାୟୁବିକ ପଦ୍ଧତି ନଥାଏ ବା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ନଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉଭୟ ସ୍ନାୟୁବିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସ୍ନାୟୁବିକ ପଦ୍ଧତି ନଥାଏ ବା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ନଥାଏ। କେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀର ଲକ୍ଷଣ ଆର୍କିଓପ୍ଟେରିକ୍ସରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଆର୍କିଓପ୍ଟେରିକ୍ସ ସରୀସୃପ ଓ ବିହଙ୍ଗ ଉଭୟର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସରୀସୃପ ଓ ବିହଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏ ଜୀବାଶ୍ମ ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ସରୀସୃପ ଓ ବିହଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍କିଓପ୍ଟେରିକ୍ସ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ସୌର ସେଲରେ ସୌରଶକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ବିନିଯୋଗ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଆକୁ ଆଲୋକ ଭୋଲ୍ଟିୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ ବା ଫଟୋ ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ଇଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏନ୍ ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ରେ ମୁକ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଲୋକ ଭୋଲ୍ଟିୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ମଳତା ବାପାଙ୍କ ପରି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଜେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ବହନ କରିଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରିଛି? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜିନୀୟ ପଦାର୍ଥର ସଞ୍ଚରଣ ଜିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପତ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପତ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ବାପା ମାଙ୍କ ପରି ଦେଖିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜିନୀୟ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଜରିଆରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅପତ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଦେଇଛି, ତୁମେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିକଳ୍ପିକାରକୁ ନେଇ କୃତ୍ରିମ ସଂକରଣ ଦ୍ୱାରା ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରୁ ଦେଖିଲ ଯେ F2 ପିଢ଼ିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହା କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ହୋଇଥିବ? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମନୋହାଇବ୍ରିଡ୍ ବା ଏକ ସଂକରଣର ଅନୁପାତ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅନୁପାତ ହେଉଛି 3:1 ହେଲା। ତେଣୁ 3:1 ଯେହେତୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଆମର ଏକ ସଂକରଣ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏକ ସଂକରଣ ପରୀକ୍ଷଣର ଦୃଶ୍ୟବିକ ଅନୁପାତ ହେଲା 3:1। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ମଧୁ ତା ଗାଁରେ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ ଜୈବ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ତେବେ ନିମ୍ନକ୍ରମ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ? ସାଧାରଣ ଆମର ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଜୈବ ଶକ୍ତି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ତାପ ଅପଘଟନ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୁଝିଲା? ତାପ ଅପଘଟନ ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ରଞ୍ଜନ ତା ଘରେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 9 ଫୁଟର ଏକ ଡାଇଜେଷ୍ଟର କୂପ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ କେତେ ଫୁଟ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ରଖିବ? ସାଧାରଣତଃ 9 ଫୁଟର ଡାଇଜେଷ୍ଟର କୂପ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର 3/4 ମାଟି ତଳେ ରହିବ ଏବଂ 1/3 ମାଟି ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ 6 ଫୁଟ ମାଟି ତଳେ ରହିବ ଏବଂ 3 ଫୁଟ ଉପରକୁ ରହିବ। ତେଣୁ 6 ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା? ପରିସଂସ୍ଥାର ଅପଘଟକ କେଉଁ କାମ କରେ? ସାଧାରଣତଃ ପରିସଂସ୍ଥାର ଅପଘଟକ ମାନେ ପୋଷକ ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତ ପରେ ଅପଘଟକ ମାନେ ଏହି ଜୈବିକ ଅଣୁକୁ ସାଧାରଣତଃ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ କାର୍ବନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରି ମୌଳିକ ପରମାଣୁରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଯାହାଫଳରେ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ପୋଷକ ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଦେଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ପରିସଂସ୍ଥାରେ 5ରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟସ୍ଥଳ ରହିବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଫିଂ ଲେବୁଲ୍ ବା ଆମର
ଶକ୍ତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଶକ୍ତି ଗତି କରିଥାଏ। 10% ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ 5ଟି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ବେଳକୁ ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ 5ଟି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଜୀବ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଅତି ବେଶୀରେ 4ରୁ 5ଟି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ରହିପାରିବ, ଟ୍ରଫିକ୍ ଲେବୁଲ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଆମର ଜୀବୀୟ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବନ୍ୟଜୀବକୁ ଜୀବୀୟ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ୟଜୀବ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବୀୟ ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଚିଡ଼ିଆଖାନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ବାୟସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା? ନିମ୍ନରେ ଲିଖିତ ରୋଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ଥାନିକ ରୋଗ? ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନିକ ରୋଗ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉଛି ସ୍ଥାନିକ ରୋଗ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କୋଭିଡ-19 ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ? କୋଭିଡ-19 ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ସଂକ୍ରାମକ। ସାଧାରଣତଃ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ-19 ବ୍ୟାପିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଯାହାଫଳରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣର ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ 5ଟି ମଡେଲ ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଥିରୁ ଇଏ 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଏକାକାଳୀନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ 25ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଏ 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ଆସିବାର ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପରୁ ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।